We have completed B forms. Half forms also we have completed, sir. Half forms. Okay, sir. Now we are discussing about the two forms. Two forms. Okay, so what are the two forms? What are the things will come? Two forms means the present, past, future. Yes, sir. Past did, sir. Generally will come in the present and past tense only. The habitual actions of the doer to do something. It is denoted habitual actions of the doer to do something. Sir, habitual actions, sir. Habitual actions. Habitual actions. Habitual actions. What are the habitual actions, sir? Please tell me one habitual action. Vinay? The sun rises in the east. That is a fact. Sun rises in the East. In the east. Okay. One more sentence. Your habitual action. Please tell me one your habitual actions. Sir, I go to school regularly. I go to school regularly. I go to the school regularly. This is the habitual actions. Sir, daily, regularly, is there any difference? Daily, regular ki evana difference unda, sir? Sir. Please tell me, sir. Anyone difference? I take food daily. Yes. I Take food daily. I take food daily. Okay, this is the daily routine. But school, Yes, I sir. go to the school daily. Some of them telling like that. It is not right suitable sentence. Daily means in the event of Yes, sir. Sunday, holidays, Pongal time also we will go. But we are not going. Yes, sir. That is the reason. Regularly, this is word use. We will use regularly that particular word. Regularly means whenever school opens, we will go. That is the regularly. Yes, sir. Daily means every day will go. Whether it is Sunday, Monday, any holidays, summer holidays, any Pongal holidays, we will go. So that is the reason we don't use daily. We take food daily. This is okay. Every day we will take food. That is the reason. Every day we take food. This is daily. This is acceptable answer. But school అనే విషయానికి వచ్చేటప్పటికి డైలీ రాకూడదు, రెగ్యులర్లీనే రావాలి. ఎస్ మేడం, వాణి మేడం, హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్?
Yes, sir. Okay. Okay, I go to school regularly. This sentence, how can we change it in a do form? We will see. I go to the school regularly. So can you convert question yes or no type question? Anybody please convert into yes or no type question? Sir, do I go to the school regularly? Yes, sir. Go means do plus go. So do I go to the school Regular. regularly? Question mark. Yes, please answer. Please tell me, Vinay. Vinay, please tell me the answer. Answer, Vinay. Vinay. I went to the school, sir. Yes, yes. Hmm. I went to the school. No. Do you Yes, go sir, to yes, school sir. regularly means నువ్వు రెగ్యులర్ గా స్కూల్ కి వెళ్తావా అని అడుగుతున్నావు. ఒకవేళ నువ్వు టీచర్వి రెగ్యులర్ గా వెళ్తావా లేదా? ఎస్ తో చెప్పు క్వశ్చన్. ఎస్ తో చెప్పు ఆన్సర్. ఎస్. వినయ్ చెప్పు వినయ్. Yes, sir. Yes, I went to the school regularly, sir. I went to the school అనకూడదు. ఎస్ ఐ గో టు ద స్కూల్. వెంటనే వెళ్ళానని అర్థం. Okay, sir. నో 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 తో చెప్తే నో. No, I do not go, sir. I don't go to the school. No, I don't go to school regularly. Yes. Have you understood? Yes, sir. ఎప్పుడు Yes, sir. రెగ్యులర్ గా స్కూల్ కి వెళ్తావు? వెన్. వెన్ తో యూజ్ చేయండి. వెన్ అయినా చెప్పగలం. When I go to the school regularly. When I go to school. No, madam. Sir. No. Right question. When do When- I? When do I go to the school? Go to the school regularly. When do I go to the school regularly? Answer. Please tell me, madam. Vani, madam. I go to the school regularly in August month. When ante eppudu, madam? I go to the school regularly. I go to school regularly at 9:50 a.m. Okay, sir. I go to the school at 9:50 a.m. regularly. ఇలాగని రాసుకోవచ్చు. రెగ్యులర్లీ at 9:50 a.m. ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. నో ఇష్యూ. అంటే నేను రెగ్యులర్ గా 9:50 వెళ్తాను. 10 o'clock స్కూల్ కాబట్టి 9:50 కల్లా నేను స్కూల్ దగ్గర రెగ్యులర్ గా ఉంటాను అని అర్థం. వెళ్తుంటాను. ఓకే మేడం. Sir, ఇది ఉమా సార్ ప్లీజ్ టెల్ మీ సార్. sir, when ఎప్పుడు? Sir, I go to school regularly when I am fit. ఎస్ సార్. మీరు ఫిట్ గా ఉన్నప్పుడు వెళ్తారంటున్నారు. ఓకే. అలాగే Depends on the situation కూడా ఉంటుంది కదా. అంతే మేడం. అదే. మేడం అనేది ఆగస్ట్ లో నేను రెగ్యులర్ గా వెళ్తున్నాను అంటే ఓకే. మేడమ్స్ ఒపీనియన్ దట్ ఈస్ ఆల్సో రైట్. అంటే మళ్ళీ నాకు డౌట్ వచ్చింది సార్. అక్కడ ఐ విల్ గో టు ద స్కూల్ అని వచ్చేస్తుందేమో ఫ్యూచర్ కదా. అంటే ఆగస్ట్ లో నేను రెగ్యులర్ గా వెళ్తుంటాను. అంటే ఆగస్ట్ మంత్ లో నేను రెగ్యులర్ గా వెళ్తుంటాను. అంటే జనరల్ గా ఎవ్రీ ఇయర్ ఆగస్ట్ లో వెళ్తుంటానని అర్థం మేడం. మీరు విల్ అంటే పర్టికులర్ గా ఆగస్ట్ లో, పర్టికులర్ గా వచ్చే ఆగస్ట్ లో.
అలా కాకుండా ఇది జనరల్ ఆన్సర్. ఇది ఏంటంటే పర్టికులర్ గా కాదు, పర్టికులర్ ఆన్సర్ కాదు. డూ యూ కమ్ టు ద స్కూల్ అంటే మీరు స్కూల్కి వస్తారా అని అంటాం. ఎస్ ఐ విల్ గో, ఎస్ ఐ గో టు ద స్కూల్ రెగ్యులర్లీ, ఐ గో టు ద స్కూల్, నేను స్కూల్కి వస్తాను, వెళ్తాను, నేను స్కూల్కి వెళ్తాను అని అర్థం. ఐ విల్ గో టు ద స్కూల్ టుడే అన్నాను అనుకోండి, ఈ రోజు స్కూల్కి వెళ్తాను. ఐ విల్ గో టు ద స్కూల్ టుమారో అని అనుకోండి, టుమారో రేపు వెళ్తాను. అంటే ఐ గో టు ద స్కూల్ అంటే అది ఎప్పుడైనా జరగచ్చు. ఐ విల్ గో టు ద స్కూల్ అంటే పర్టికులర్ టైం, అట్ దట్ పర్టికులర్ టైం. భవిష్యత్తులో మీరు టైం చెప్పాలి. టుమారో, డే ఆఫ్టర్ టుమారో, 2 days ఆఫ్టర్, 5 days ఆఫ్టర్, అలా చెప్పొచ్చు. షూర్ మేడం. సార్ ఇది జనరల్ యాక్షన్స్ మనం మాట్లాడుతాం. రెగ్యులర్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ ఇది జనరల్ గా మాట్లాడతాం. మీరు ఇంటికి వచ్చారనుకోండి, టీ తాగుతారా అని అడుగుతాం మనం. టీ తాగుతారా, కాఫీ తాగుతారా అని అడగాలనుకోండి, అప్పుడు ఏమనాలి? Do you take coffee? Do you drink? కాఫీ ఆర్ టీ? టీ తాగుతారా, కాఫీ తాగుతారా? Do you have కాఫీ ఆర్ టీ అని అడుగుతాం. అంటే ఇప్పుడు మనం టీ ఇస్తామా, కాఫీ ఇస్తామా అనేది కాదు, మీరు వాళ్ళ అభిప్రాయం తెలుసుకుంటున్నాం. సో దాన్ని బట్టి మనం ఇవ్వచ్చు. ఓకే ఓకే అని చెప్పిన తర్వాత మనం కాఫీ ఇచ్చిన తర్వాత ప్లీజ్ హ్యావ్ ద కాఫీ అంటాం. ఇప్పుడే కాబట్టి తాగండి, ప్రజెంట్ లో చెప్తున్నాం తాగండి అని. ఓకే ఐ విల్ ప్రిపేర్ కాఫీ అన్నాం అనుకోండి, నేను ప్రిపేర్ చేయమంటారని అర్థం. కాఫీ ప్రిపేర్ చేయాలా మీకోసం? ఐ విల్ ప్రిపేర్ కాఫీ ఫర్ యూ. విల్ ఐ ప్రిపేర్? విల్ ఐ ప్రిపేర్ కాఫీ ఫర్ యూ. మీకోసం కాఫీ ప్రిపేర్ చేయాలా అని అడుగుతున్నాం మేడం. హ్యావ్ యు అండర్స్టూడ్ అండి? సో ఇది అయితే ఐ గో టు ద స్కూల్ రెగ్యులర్లీ అట్ 5:30 AM. ఐ గో టు ద స్కూల్ రెగ్యులర్లీ వెన్ ఐఎమ్ ఫిట్. నేను ఫిట్ గా ఉన్నప్పుడే కండిషన్, అది కండిషన్. ఫిట్ గా ఉన్న కండిషన్ లో ఎప్పుడు రెగ్యులర్ గా వెళ్తానని అర్థం. ఓకే మేడం, అకార్డింగ్ టు ద సిచ్యువేషన్ వి విల్ రైట్ ద ఆన్సర్, వి విల్ గివ్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వై కుత్త చెప్పండి. వై క్వశ్చన్. Again, why do I go to the school regularly? Why do I go to the regularly? ఆన్సర్ చెప్పండి సార్. ఉమా సార్, స్కూల్కి ఎందుకు వెళ్తాం మనం రెగ్యులర్ గా? I go to school regularly To teach lessons. to make our child our children. Hmm. To make our I children go to school regularly to make our children good future. అంటే మంచి ఫ్యూచర్ To make our children good future అనే ఆ మధ్యలో చిల్డ్రన్ కి గుడ్ కి ఇంకా ఏమి రాదా సార్? అవసరం లేదు మేడం. టు మేక్ అవర్ చిల్డ్రన్ గుడ్ ఫ్యూచర్ అంతే సరిపోదు. టు మేక్ అవర్ చిల్డ్రన్ గుడ్ ఫ్యూచర్. సార్ చిల్డ్రన్స్ అనకూడదా? చిల్డ్రన్స్ అంటే వాళ్ళ యొక్క ప్లూరల్. చిల్డ్రన్ అంటేనే ప్లూరల్ కదా. ఫస్ట్ ఎస్ చిల్డ్రన్స్ ఫ్యూచర్, చిల్డ్రన్స్ ఫ్యూచర్, చిల్డ్రన్స్ యూనిఫామ్, చిల్డ్రన్స్ అలా కనుక చిల్డ్రన్ గుడ్ ఫ్యూచర్, చిల్డ్రన్స్. ఓకే మీరు ఆ విధంగా వచ్చారా? ఐ గో టు ద స్కూల్ రెగ్యులర్లీ టు మేక్ అవర్ చిల్డ్రన్స్ గుడ్ ఫ్యూచర్. ఓకే అలా కూడా అనొచ్చండి. చిల్డ్రన్స్ గుడ్ ఫ్యూచర్ అంటే వాళ్ళ మంచి భవిష్యత్తు కోసం, పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం, వారి యొక్క భవిష్యత్తు కోసం. అంతే సార్, అంతే సార్, అంతే. రైట్ సార్, రైట్. అలా రాయొచ్చు. ఐ గో టు ద స్కూల్ రెగ్యులర్లీ టు టీచ్ లెసన్స్ టు అవర్ చిల్డ్రన్. ఓకే సార్, టు టీచ్ లెసన్స్ టు అవర్ చిల్డ్రన్. మేడం ఇక్కడ ఎస్ పెట్టవసరం లేదు మేడం. ఇక్కడ చిల్డ్రన్స్ అంటేనే ఫస్ట్ పెడితే సరిపోదు. ఫస్ట్ చిల్డ్రన్స్ ఫ్యూచర్. నెక్స్ట్ వై, వెన్, వేర్ చెప్పండి సార్. ఎనీబడి?
Where? Where do I go to school regularly? Where do I go to the school? Regularly. Where do I go to school regularly? ఎక్కడ స్కూల్ కి రెగ్యులర్ గా వెళ్తారు? ఏ స్కూల్ కి? ఎక్కడ స్కూల్ కి? సార్ ఉమా సార్ ప్లీజ్. ఎస్ సార్. సార్ వేర్ డు ఐ గో టు ద స్కూల్ రెగ్యులర్లీ? ద స్కూల్ అన్నామంటే స్పెసిఫిక్ గా ఆ స్కూల్ అని చెప్తున్నప్పుడు మళ్ళీ క్వశ్చన్ వేరే అని అడగచ్చు సార్. వేరంటే ఎక్కడ స్కూల్ కి వెళ్తున్నాము? స్పెసిఫిక్ స్కూల్ అడిగాం అనుకోండి, విచ్ స్కూల్ అనాలి. విచ్ స్కూల్ do I go to the which school do I go regularly అంటే ఈ పర్టికులర్ స్కూల్ కి. అలా కాకుండా వేర్ డు ఐ గో టు స్కూల్ రెగ్యులర్లీ అంటే ఒక లోకాలిటీ స్కూల్, ఏదో విశాఖపట్నం లోకాలిటీ, మధురవాడో లేకపోతే ఆర్లావో అలాగా ఒక వేర్ ఏరియాలో. డు ఐ గో టు స్కూల్ రెగ్యులర్లీ అనొచ్చేమో అని అక్కడ ది తీసేసి వేర్ డు ఐ గో టు స్కూల్ రెగ్యులర్లీ. అదే ఇక్కడ డి వచ్చింది కాబట్టి పర్టికులర్ స్కూల్. ఓకే, పర్టికులర్ స్కూల్ చెప్పండి సార్. నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ ది స్కూల్ అంటే క్వశ్చన్ లోనే ది అనేది ఏంటంటే particular school అన్నప్పుడు ఆల్రెడీ మీరు మెన్షన్ చేసాం అనుకోండి, ఆ స్కూల్ కోసమే మనం మాట్లాడాలి ది వచ్చినప్పుడు. అవును సార్. చెప్పండి సార్. అంటే ఆల్రెడీ మనం మెన్షన్ చేస్తున్నాం, మళ్ళీ వేరే మనమే క్వశ్చన్ వేసుకోవచ్చు సార్. అంటే మనకు మనం వేసుకున్న క్వశ్చన్ అలా కాకుండా మీరు సబ్జెక్ట్ మార్చారనుకోండి, వేర్ డు యూ గో టు స్కూల్ రెగ్యులర్లీ అన్నాం అనుకోండి, వేర్ డు యూ గో టు ద స్కూల్ రెగ్యులర్లీ అన్నా, మీరు ఎప్పుడు ఏ స్కూల్కి వెళ్తారని అది అడగచ్చు. మనకు మనం వేసుకున్న క్వశ్చన్ ఇది యాక్చువల్ గా అయితే. అంటే ఇక్కడ టిహెచ్డి అని ఉంది కదా సార్. ఎస్ సార్. డి అన్నప్పుడు అది స్పెసిఫిక్ గా ఆ స్కూల్ కి వెళ్తున్నట్టు చెప్తున్నప్పుడు మళ్ళీ వేరే అని వస్తుందా అని డౌట్. పర్లేదు సార్. అంటే వైజాగ్ లో పర్టికులర్ స్కూల్ అని చెప్పుకోవచ్చు మాట సార్, ప్రాబ్లం లేదు. స్కూల్ అంటే ఒక స్కూల్, ఆ స్కూల్ ఎక్కడుంది? ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో ఉందా, వైజాగ్ లో ఉందా, లేకపోతే విజయవాడలో ఉందా, తిరుపతిలో ఉందా? విజయవాడలో స్కూల్కి వెళ్తున్నారా, హైదరాబాద్ లో స్కూల్కి వెళ్తున్నారా, వైజాగ్ లో స్కూల్కి వెళ్తున్నారా అని అర్థం సార్. అర్థమైంది సార్. పర్టికులర్ గా ఏరియా అంటే ఆ ఏరియా స్కూల్కి వెళ్తారు చెప్పచ్చు. ఇక్కడ స్కూల్స్ చాలా ఉంటాయి కదా సార్. మన ఆంధ్రాలో చాలా స్కూల్స్ ఉన్నాయి. ఏ స్కూల్ కి అంటే ఏ ఏరియా స్కూల్, ఆ ఏరియా పర్టికులర్ ఏరియా అని అడుగుతున్నాం అన్నమాట. పర్టికులర్ ఏరియా, పర్టికులర్ ఆ ఏరియాలో ఉన్న స్కూల్. ఆన్సర్ చెప్పండి సార్. ఆన్సర్ ప్లీజ్. I go to the school regularly in Visakhapatnam అనొచ్చు సార్. రైట్ సార్, రైట్. ఇన్ వైజాగ్ అంటే వైజాగ్ లో పర్టికులర్ ఒక స్కూల్కి వెళ్తాను. ఆ స్కూల్ పేరు మనసు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వైజాగ్ లో ఉన్న స్కూల్కి వెళ్తున్నాను నేను. విజయవాడ, తిరుపతి వెళ్ళలేదు. ఓకే సార్. ఓకే సార్. With whom do I go to school regularly? With whom do I go to regularly? చెప్పండి మేడం. ఆన్సర్. I go to school regularly with my friends. Okay, I go to the with my friends. సార్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ లో మరి అంత పర్టికులర్ గా గ్రామర్ ఎన్ని చూడాల్సిన అవసరం లేదు సార్. అలాగైతే మనకి ఇంగ్లీష్ ఎప్పుడు రాదు సార్. సార్ మీ అందరికీ వినయ్, మీ అందరికీ ఏం చెప్తున్నానంటే ఇది స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్. స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్కి వచ్చేటప్పటికి మనం పర్టికులర్ గా గ్రామర్ మరి అంత ఫుల్ స్ట్రిక్ట్ గా ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే హ్యాబిచువల్ గా అలా మనం మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం వస్తుంది. గ్రామర్ అని సర్పాస్ చేయొచ్చు కొన్ని సందర్భాల్లో. స్పోకెన్ ఫామ్ లో అంత పెద్దగా మీరు గ్రామర్ మరి ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే మామూలుగా చెప్తున్నాను, స్పోకెన్ ఫామ్ వేరా, రిటర్న్ ఫామ్ వేరా.
ఇప్పుడు రిటర్న్ ఫామ్ ఉన్నా అనుకోండి, విల్ నాట్ ని వోంట్ అని రాయకూడదు, విల్ నాట్ అనే రాయాలి కంపల్సరిగా. డు నాట్ అంటే డోంట్ అని రాయకూడదు, డు నాట్ అనే రాయాలి. సో ప్రతిదీ కూడా స్పష్టంగా నీట్ గా రాయాలి ప్రెజెంటేషన్ లో. బట్ ఇక్కడ స్పోకెన్ ఫామ్ లో షార్ట్ ఫామ్స్ రాయొచ్చు, ఇవన్నీ రాయొచ్చు. ఎస్ సార్, ఉమా సార్ అర్థమైందా సార్? స్పోకెన్ ఫామ్ లో కొంతమంది గ్రామర్ టీచర్స్ కూడా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడలేరు సార్. గ్రామరియన్స్ కూడా చాలా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడలేరు. ఎందుకంటే కొందరు కొన్ని ఎడిటర్స్ వీళ్ళు ఉంటారు కదండి, వాళ్ళు ఏదైనా మెసేజ్ రాయమంటే అద్భుతంగా రాస్తారు. బట్ కానీ వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ లో న్యూస్ పేపర్ ఎడిటింగ్ రాయమంటే చాలా అద్భుతంగా రాస్తారు. బట్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడమంటే మాట్లాడలేరు వాళ్ళు. రిటర్న్ స్కిల్స్ బాగుంటాయి వాళ్ళకి ఓరల్ స్కిల్స్ కన్నా. అర్థమైందండి, చాలా ఫ్రేజ్ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా రాస్తారు. బట్ వేరేజ్ మాట్లాడండి అంటే మాట్లాడలేరు. సో మాటలకి రాతలకి చాలా తేడా ఉంది సార్. రాసే వాళ్ళందరూ మాట్లాడడం లేదు, మాట్లాడే వాళ్ళందరూ రాయాలని లేదు. సో అందుగురించే ఇండియాలో చాలా మంది స్కూల్లో చూడండి, ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నారు, చాలా మంది బాగా రాస్తారు, ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు, కానీ వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూలో ఫెయిల్ అయిపోతున్నారు చాలా మంది. బికాస్ ఆఫ్ ది రీజన్ ఆ సబ్జెక్ట్ వాళ్ళకి ఎక్స్పర్టైజేషన్ ఉన్నా, వాళ్ళు బాగా ప్రజెంటేషన్స్ రైటింగ్ రిటర్న్ స్కిల్స్ ఉండి మంచి మార్కులు 100కి అవుట్ ఆఫ్ 100 తెచ్చుకున్నా, కానీ ఇంటర్వ్యూస్ లో ఫెయిల్ అవడానికి కారణం కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లేకపోవడం. వాళ్ళకి ఎంత సబ్జెక్ట్ వచ్చినా ఎక్స్ప్రెస్ చేసే విధానం రాకపోతే కష్టం కదా సార్. సో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేవి చాలా డిఫరెంట్ సార్. అది రిటర్న్ గా మన గ్రామటికల్ గా మనం కరెక్ట్ అయినంత మాత్రాన కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ రావాలని లేదు. అలాగని రిటర్న్ గా బాగా అంత ఇది లేకపోయినా కొంతమంది బాగా మాట్లాడగలరు, చాలా బాగా అద్భుతంగా మాట్లాడతారు. రాయమంటే వాళ్ళు రాయలేరు కొంతమంది. సో కమ్యూనికేషన్ అనేది మాటల ద్వారానే వస్తుంది. అలా మాట్లాడుతూ ఉంటేనే మనం మాట్లాడతాం. మీరు ఉమా సార్, మీరు దేనికోసం జాయిన్ అయ్యారు? మీరు మాట్లాడడం కోసం జాయిన్ అయ్యారా, గ్రామర్ నేర్చుకోవడం జాయిన్ అయ్యారు? ఇక్కడ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అంటే స్పోకెన్ మాట్లాడడం కోసం జాయిన్ అయ్యారు. సో మాట్లాడడం కోసం అంటే మాట్లాడాలి మనం. ఓకే సార్, గ్రామర్ అనేది 90% అవసరం లేదు. ఎక్స్ప్రెషన్స్ నేర్చుకోవాలి. ఎన్ని ఎక్స్ప్రెషన్సే, డూ ఐ గో, డూ ఐ, వేర్ డూ ఐ, వెన్ డూ ఐ, హూమ్ డూ ఐ, దాంతో మనం కావాల్సిన వ్యాప్తిని చేర్చుకొని అది చెప్పుకోవాలి. అలాగా సార్, అర్థమైంది సార్? ఆ టెక్నాలజీ మీకు ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం అనేది తెలుసుకుంటే యూ కెన్ ఈజీ సార్. మేడం ఓకే సార్, ఓకే, ఒక 1 minute మేడం, 1 minute సార్. ఉమా సార్, అయితే ఈరోజు క్లాస్ మనం కంప్లీట్ చేద్దాం. రేపు హాలిడే సార్. రేపు నాకు కొంచెం వేరే సెరమనీ ఉంది, ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది. సో రేపు హాలిడే తీసుకుంటాం సార్. లక్ష్మీవారం మళ్ళీ జాయిన్ అవుతాం సార్. ఓకే వినయ్, బాయ్ మేడం. ఓకే మేడం, గుడ్ నైట్ సార్. థ్యాంక్ యూ మేడం, గుడ్ నైట్ మేడం. I will share this record, madam. Okay.